नमस्कार। आजिर एही आलोचना को स्वागत। आमे आज गोटे शिक्षणीय वीडियो ट्रांसक्रिप्ट को आधार करी पाठ्यक्रम अध्ययन विषय रे गभीर भावे कथा हेबा। नमस्कार। आमर मुख्य उद्देश्य रहिबो पाठ्यक्रमर मूल कथागुडी को बुझिबा, माने एहा प्रकृति रे कोन केते प्रकार रो अछि। हाँ, आउ एहाकु केमिति देखा जाए, केउ दृष्टिकोणरू आउ तयारी करिवार मॉडल गुड़िक कोण। एकदम। तेबे असंतु एही विषय भितर को टिके पसिबा आउ भलो भाबरे बुझिबा। आउ आपण जो मूल स्रोत कथा कहउचंती, हुए तो ताहा कोनसी परीक्षा पई होई थाई पारे, जेमिति यूजीसी नेट। हाँ, संभवतः। किंतु एथिरे जो धारणा सबु अछि, सेगुड़िक केवल परीक्षा पई नुहे। मोते लागे शिक्षा सहित जड़ित समस्तंक पई एहा बहुत गुरुत्वपूर्ण। शिक्षक हुअन्तु, प्रशासक हुअन्तु। निश्चय। शिक्षा व्यवस्थार मूल दुआ को बुझिबा पई एहा जरूरी। अच्छा, तेबे एकदम आरंभ करिबा। ए जो पाठ्यक्रम बा करिकुलम शब्द एटा आसिला कोतु। हाँ, एटा गोटे भलो प्रश्न। मूल स्रोत कहुची एहा लाटिन शब्द कुरेरेरु आसीछि। कुरेरे। हाँ, कोरे, जार अर्थ हेउची एक दौड़ पथ बा एक मार्ग, जेमिति गोटे रेस कोर्स थाए ना। अच्छा, गोटे निर्दिष्ट रास्ता भली। एकदम, जेउ रास्तारे चलिले लक्ष्य स्थलरे पहुंची हेबो। शिक्षा क्षेत्र रे पाठ्यक्रम हेउची सेही मार्ग। ताहेले जदि सरल भाषारे कहिबा पाठ्यक्रम माने कोन, खाली सिलेबसटा? ना ना, केवल सिलेबस नुहे, एहा ताठू बहुत बड़, बहुत व्यापक। माने सरल भावरे कहिले पाठ्यक्रम हेउची सेही समस्त शिक्षणीय अनुभूतिर एकत्व जहा गोटे शिक्षानुष्ठानर मार्गदर्शनरे पिला माने पांती। समस्त अनुभूति? हाँ, समस्त। मूल स्रोत एहाकु मोटामोटी तीनी भागरे बांटुछि। प्रथम हेला जहाँ में साधारणतः भाबु पाठ्यक्रम संबंधी कार्य, एकाडेमिक विषय, सिलेबस एसबु। द्वितीय रे सह पाठ्यक्रम संबंधी माने को करिकुलर, जेमिति खेलकूद, गीत, नाच, डिबेट, कंपटीशन, स्कूल फंक्शन एसबु। अच्छा। लर्निंग एक्सपीरियंसेस एगुड़िक योजनाबद्ध होई पारे किंबा अयोजनाबद्ध, प्रत्यक्ष होई पारे, परोक्ष भी होई पारे। ई अयोजनाबद्ध परोक्ष अनुभूति कथाटा टिके बेसी इंटरेस्टिंग लागुछि। माने जहा सिलेबस रे सीधासळख नाही ताहा भी पाठ्यक्रम। किछि उदाहरण देबे कि? निश्चय। एठी ही प्रकृत कथाटा लुचि रहिछि। देखंतु, धरंतु स्कूल रे गोटे वॉलीबॉल मैच चलिछि। पिला माने गोटे टीम होई खेलुछंती, जितिबा पे परस्पर को सहाय्य करूछंती। एई जो टीम स्पिरिट बा दलगत भावना एटा को बहिरे लेखा होई नै, किंतु पिला माने एहाकु अनुभव करूछंती, सिखुछंती। अच्छा। सेमिति टिफिन बेले सांग सह खाइबा बांटिबा, किंबा केही सांग जदि दुखेरे अछि ताकु जाई सांत्वना देवा। एगुड़िक सबु अयोजनाबद्ध परोक्ष शिक्षा, किंतु गुरुत्वपूर्ण आउ एहा पाठ्यक्रमर अंश। बाह, एटा बढ़िया कथा। तामाने स्कूल परिसर रे, स्कूल रो नियंत्रण रे पिल्ला जहाँ भी अनुभव करूछि, सिखुछि, से सबु पाठ्यक्रम। एकदम ठीक। जॉन ड्यूइंग को भली बड़ बड़ शिक्षाविद ए कथा उपरे जोर देइछंती। किंतु गोटे कथा मने रखिबाको हेबो। कोन? एहा केवल विद्यालयर मार्गदर्शन रे हेउथिबा अनुभूति पाई ही लागू हुए। घरे बापा मांकठारु जहा शिखुछि किंबा सांगमानंक सह बाहारे बुलिबा बेले जहा अनुभव करूछि, ताहा आम आलोचनार आनुष्ठानिक पाठ्यक्रम भितरे आसीबनी। बुझली। अच्छा, पाठ्यक्रम को तो अलगा अलगा दृष्टिकोणरू भी देखा जाए। मूल स्रोतरे चारिटा कथा अछि, जेमिति एहा एक उत्पाद बा प्रोडक्ट। हाँ। किंबा एक कार्यक्रम बा प्रोग्राम। हाँ। आउ उद्दिष्ट फलाफल बा इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, आउ शेषरे योजनाबद्ध अनुभूति बा प्लान्ड एक्सपीरियंसेस। एगुड़िक भितरे मुख्य फरक कोन? देखंतु, मुख्य फरक हेउछि आमे केउ जिंस उपरे बेसी गुरुत्व देउछे। जेतेबेला आमे एहाकु उत्पाद भावे देखु, आमे चाहू पाठ्यक्रमर गोटे निर्दिष्ट मापी हेला भलिया फल बाहारू, आउटपुट उपरे फोकस। किंतु जेतेबेले आमे योजनाबद्ध शिक्षार्थी अनुभूति कहू, सेतेबेले फोकसटा प्रोसेस बा प्रक्रिया उपरकू चली जाए। केउ अनुभूति देई पिला गति करूछि, सेटा मुख्य होई जाए। प्रतिटी काम पछरे गोटे शिक्षण उद्देश्य थाए। अच्छा, आउ बाकी दुईटा? से दुईटा भी एही दुईटी भितरे केउठी ना केउठी रहंती। कार्यक्रम कहिले सेई योजना, टाइम टेबल, सिलेबस बही ए सबु को बुझाए।
ଆଉ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ କହିଲେ ପିଲା ଶେଷରେ କ'ଣ ଜାଣିବ ବା କରିପାରିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜାଇନ୍ ବା ପରିକଳ୍ପନା କରିବାର ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟକୁ। ଏଥିରେ ବି ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଥା ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ହଁ, 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଛରେ ଥିବା ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିପରୀତ ଧାରା ବିଷୟରେ କହିବା ଭଲ ହେବ। କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟବହାରିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ବିହେଭିୟରାଲ ରାସନାଲ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପିଲାର ବ୍ୟବହାରରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଭଲ ଆଚରଣ ଶିଖାଇବା। କ'ଣ ଶିଖାଯିବ, କାହିଁକି ଶିଖାଯିବ, ସବୁ ଆଗରୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟାପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟାପଟେ ଅଛି ମାନବବାଦୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଏସ୍ଥେଟିକ୍। ଏଠି ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇବା ଅପେକ୍ଷା ପିଲାର ନିଜର ବିକାଶ, ତାର ଆଗ୍ରହ, ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ନିଜ ଭିତରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନାକୁ କେମିତି ପାଉଛି, ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦିଆଯାଏ। ଏହା ବେଶୀ ପିଲାକେନ୍ଦ୍ରିକ, ବେଶୀ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍। ବୁଝିଲି। ଆଉ ବାକି 2ଟା? ଆଉ 2ଟା ହେଲା ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନାଗତ ବା ସିଷ୍ଟମ୍ସ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ, ଯାହା ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ଲାନିଂ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଉପରେ ଜୋର ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୌଦ୍ଧିକ ଏକାଡେମିକ୍ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏକାଡେମିକ୍। ଏଇଟା ଏକାଡେମିକ୍ ବିଷୟ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, କୌଶଳ ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ। ମୂଳ ସ୍ରୋତ କହୁଥିଲା ଏଇ ଏକାଡେମିକ୍ ଆପ୍ରୋଚଟା ନିକଟରେ କୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ। ହୋଇପାରେ। ଏଇ ଆପ୍ରୋଚଗୁଡ଼ିକ ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି ବେଳେ କାମରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ବି ତ ଥିବ ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଏ। ସ୍ରୋତରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୀତି କଥା ଅଛି। ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକତା, ସମନ୍ୱୟ, ଉପଯୋଗିତା, ବାପରେ ବାପ, ଏତେ ସବୁ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ନୀତି ବହୁତ ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଦେଖି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ତାକୁ କେମିତି ସହଜରେ ମନେ ରଖିହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ପିଲା ଉପରେ ଫୋକସ୍। ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକତା, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡନେସ୍, ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାର ବୟସ, ତାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି, ତାର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଆଗ୍ରହ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ନୀତି। ପିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି ସେମିତି କିଛି ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଗଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆଉ ସମାଜ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ। ଏଥିରେ ଆସିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରିକତା, ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ନୀତି ହେଲା ସମନ୍ୱୟ ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ପାଠକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ଖାଲି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ନ ପଢ଼େଇବା। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେମିତି ଉପଯୋଗିତା ବା ୟୁଟିଲିଟି। ପିଲା ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ତାହା ତାର ଆଗକୁ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ରିକତା, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡନେସ୍ ବି ଏବେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତୃତୀୟ କିଛି ଗ୍ରୁପ ଅଛି? ହଁ, ତୃତୀୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେନ୍ଦ୍ରିକତା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର୍ଡନେସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ପିଲା ନିଜେ କରିକି ଶିଖେଇବା। ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇଂହା ମଥାବଳୀ। ଏକଦମ। ଆଉ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ହେଲା ନମନୀୟତା, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ବିବିଧତା, ଭେରାଇଟି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଉ ଶିଖାଇବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟ ବି ଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି। ତବେ ଏହି ସବୁ ନୀତି ମିଶି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ? ମୂଳ ସ୍ରୋତ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଲିଖିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ୍ ବା ରିଟନ୍ କାରିକ୍ୟୁଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ସିଲାବସ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏକଦମ, ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ସିଲାବସ୍। ସେଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଲୁକାୟିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ହିଡେନ୍ ବା ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ କରିକୁଲମ୍। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେଇ ଅଲିଖିତ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ନା? ହଁ, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିଲେ? କାରଣ ଏହା ଆମ ଅଜାଣତାରେ କାମ କରେ।
ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ, ସ୍କୁଲର ନୀତି ନିୟମ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସବୁ ଭିତର ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯେମିତିକି ଅନୁଶାସନ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସହଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ଓଲଟା ଭାବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ଏସବୁ। ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଜନଗଣ ମନ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ଆସେ। ହଁ, ତାହା କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବେଶରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଲୁକାୟିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଚମତ୍କାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ନଲ୍ କରିକ୍ୟୁଲମ୍। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ନଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ। ଆଇଜନର ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏହା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହେଲା ସେହି ସବୁ ବିଷୟ କିମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା କୌଶଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛୁ। ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ୍ ଦେଇଛୁ। କାହିଁକି? ହଁ, ଜାଣିଶୁଣି। ଏହାର କାରଣ ଅନେକ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ସେହି ବିଷୟକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହା ଏତେ ବିବାଦୀୟ ଯେ ତାକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଓହୋ। କିମ୍ବା ହୁଏତ ଧରି ନିଆଯାଉଛି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ନିଜେ ଶିଖିଯିବେ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ, କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଧାର୍ମିକ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ତାହା ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ। ବାଃ! ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କ'ଣ ପଢ଼ାଉ ନାହୁଁ ତାହା ବି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ। ଆମେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛୁ ତାହା ବି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତର ଗଭୀର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କଥା କୁହାଯାଏ, ତାହା କ'ଣ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? ନା, ମୂଳ ସ୍ରୋତ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାରିକ୍ୟୁଲରକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୋଲି ଧରାଯାଏନି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଯାଏ। ବାଃ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି ହେଲା, ତାର ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଜାଇବାର ବା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବାର ବି ତ କିଛି ଢାଞ୍ଚା ବା ଡିଜାଇନ ଥିବ। ଯେମିତିକି ସେ ବ୍ରୁନରଙ୍କ ସର୍ପିଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଥା ବହୁତ ଶୁଣାଯାଏ, ସ୍ପାଇରାଲ କରିକ୍ୟୁଲମ୍। ହଁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର ବି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ସର୍ପିଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ସ୍ପାଇରାଲ କରିକ୍ୟୁଲମ୍ କହନ୍ତି, ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଡିଜାଇନ। ଏହାର ମୂଳ କଥା ହେଲା କ'ଣ? ଯେ କୌଣସି ଏକ ମୂଳ ଧାରଣା ବା କନସେପ୍ଟକୁ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବେ, ଅଧିକ ଜଟିଳ ଭାବେ ପଢ଼ାଯିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଯାଏନି ଆଉ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ତା ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ିପାରେ। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଡିଜାଇନ ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କରିକୁଲମ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଭିତରେ ଯୋଉ କାନ୍ଥ ରହିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଆମେ ପରା ଇତିହାସ ଅଲଗା ପଢ଼ୁ, ଭୂଗୋଳ ଅଲଗା, ବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ସେମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିମ୍ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଏ ଆଉ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯେତେ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି ମିଶେଇକି ଶିଖାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଟା ବେଶୀ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ବୁଝି ହୁଏ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ, ଟପିକାଲ ଆଉ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଜାଇନ ବି ଅଛି ବୋଧେ? ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଛି। ଟପିକାଲ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନରେ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିବା, ଆଉ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଧାରଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି ବଢ଼େଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ଲାଗୁଥିବା ବିଭାଗକୁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ ମଡେଲ, କରିକୁଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲ୍ସ। ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଟାଇଲର, ଟାବା, CIPP, ଷ୍ଟେକ୍, ସ୍କ୍ରାଇବେନ୍, ହ୍ୱିଲର, କିର୍କୋପାଟ୍ରିକ୍। ବାପରେ ବାପ, ଏତେ ସବୁ ମନେ ରଖିବା କେମିତି? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଜଟିଳ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିପାରିବା। କେମିତି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପରୁ ତଳ ବା ଟପ୍ ଡାଉନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବା ପ୍ରଶାସକମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ତଳକୁ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଠକୁ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରାଲ୍ଫ ଟାଇଲରଙ୍କ ମଡେଲ, ଟାଇଲର ମଡେଲ। ଏହା ବହୁତ ପୁରୁଣା,
କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଟାଇଲର ମାତ୍ର 4ଟା ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଥମ, ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର? ତୃତୀୟ, ସେହି ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା? ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ପୂରଣ ହେଲା କି ନାହିଁ? ମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ବହୁତ ଲଜିକାଲ ଆଉ ସିଧାସଳଖ। ହଁ, ଏଟା ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହା ଉପର ତଳୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତଳୁ ଉପର ବା ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବି ଥିବ। ଏକଦମ ଅଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ହିଲ୍ଡା ଟାବାଙ୍କ ମଡେଲ, ତାବା ମଡେଲ। ଟାବା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ମତ ଥିଲା ପୁରା ଓଲଟା। କେମିତି? ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ହଁ, ଏ କଥା ବି ଠିକ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଡେଲରେ 7ଟା ସୋପାନ ଅଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାଛିବା, ତାକୁ ସଜେଇବା, ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ବାଛିବା, ତାକୁ ବି ସଜେଇବା, ଆଉ ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଏହା ଟାଇଲର ମଡେଲର ଠିକ୍ ବିପରୀତ। ଗ୍ରାସରୁଟ୍ସ ଲେଭେଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାଃ, ଏ ଦୁଇଟା ତ ପୁରା ଅଲଗା ଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ କହୁଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷକ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ମାଣର ଦୁଇଟି ମୂଳ ବିଚାରଧାରା। ଏହା ତ ଗଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରିବାର ମଡେଲ। କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବି ତ କିଛି ମଡେଲ ଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବି କିଛି ଭଲ ମଡେଲ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରବର୍ଟ ଷ୍ଟେକ୍ଙ୍କ ମଡେଲ, ଷ୍ଟେକ୍ସ ମଡେଲ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମାନେ, ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଆଉଟକମ୍ସ, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ହେଲା, ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଆଉଟକମ୍ସ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେତେ ମେଳ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଶେଷ ଫଳକୁ ଦେଖେନି, ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖେ। 3ଟା ଜିନିଷ, ଏଣ୍ଟିସିଡେନ୍ସ, ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ, ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଆଉଟକମ୍ସ, ଶେଷରେ କ'ଣ ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ତ ବେଶ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜେଦାର ମଡେଲ ହେଉଛି ମାଇକେଲ ସ୍କ୍ରାଇଭେନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟମୁକ୍ତ ମଡେଲ, ସ୍କ୍ରିଭିନ୍ସ ଗୋଲ୍ ଫ୍ରି ମଡେଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟମୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଗୋଲ୍ ଫ୍ରି ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ? ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଇଡିଆ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସ୍କ୍ରାଇଭେନ କହିଲେ, ଯଦି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ତେବେ ସେ କେବଳ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେତିକି ହିଁ ଦେଖିବ। ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଇପାରେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ନଥିଲା। କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ବି ହୋଇପାରେ, କିଛି ଖରାପ ବି, ଯାହାକୁ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟମୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀ କ'ଣ କରେ? ସେ କୌଣସି ପୂର୍ବଧାରଣା ନ ରଖି ଏକଦମ ଖୋଲା ମନରେ ଆସେ ଆଉ ଦେଖେ ଯେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ବାଃ, ଏହା ତ ଏକଦମ ଅଲଗା ନଜରିଆ। ହଁ, ଆଉ ସ୍କ୍ରାଇଭିନ୍ ହିଁ ସେହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଗଠନମୂଳକ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ ସମଷ୍ଟିଗତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଟାଇଲର, ଟାବା, ଷ୍ଟେକ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରାଇଭେନଙ୍କ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ ଆଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୂଳ ଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହି କେତୁଟିକୁ ବୁଝିଗଲେ ବାକିଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି CIPP ମଡେଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିର୍କପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେତେ ସଫଳ ହେଲା ତାକୁ ମାପେ, ଆଉ ୱିଲ ମଡେଲ ହେଉଛି ଟାଇଲର ମଡେଲର ଗୋଟେ ଚକ୍ରୀୟ ବା ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଭର୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଏହି କରିକୁଲମ୍ ଚେଞ୍ଜ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ? ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଯୋଜନା କରି କରାଯାଉଛି ନା କୌଣସି ଚାପରେ ପଡ଼ି ହଠାତ୍ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ସକ୍ରିୟ, ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ରିଆକ୍ଟିଭ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାତ୍ରା ବା ଲେଭେଲ କେତେ,
ତାକୁ ନେଇ ବି ଏହାକୁ କିଛି ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଯେମିତି ସବୁଠୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବା ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବହି ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ଆଣିଦେଲେ, ବାସ୍। ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅଲ୍ଟରେସନ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ବଦଳ କରାଗଲା। ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଯୋଡ଼ାଗଲା ବା କିଛି ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଢାଞ୍ଚାଟା ହିଁ ବଦଳିଯାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପୁନଃ ସଂରଚନା ବା ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ? ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯୋଉ 5+3+3+4 ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୁରୁଣା 10+2 ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ। ବୁଝିଲି। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅଛି, ଯେମିତି ପର୍ଟୁର୍ବେସନ୍, ହଠାତ୍ କିଛି ଜରୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ଜୀବନ କୌଶଳ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମୋ ପାଇଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ ଖାଲି ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ଭାବିବି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ କିଛି ବିଷୟର ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖେ। ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ହେଉ ବା ବିନା ଯୋଜନାରେ ହେଉ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିବା ହେଉ ବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ହେଉ, ସବୁକିଛି। ଆଉ ଏହା ସବୁବେଳେ ସମାଜ, ଦର୍ଶନ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବଦଳୁଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯିଏ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବହୁତ ଗଭୀର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କେବଳ ବହି ପାଠ ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥା କହିବାର ଢଙ୍ଗ, ଏପରିକି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ମନା କରୁଛୁ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ସବୁର ପ୍ରଭାବ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଚେତନ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଅଜାଣତାରେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ, କେଉଁ ଜରୁରୀ କଥାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଭଲ, ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭଲ ଦିଗ ଦେଖାଇଲା। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହୁଏତ ଆଗାମୀକାଲିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ? ଆମେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଅଣଦେଖା କରୁନୁ ତ, ଯାହା କାଲି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେବ? ବାଃ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଏହି ବଢ଼ିଆ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଧାର ଯୋଗାଇଥିବା ମୂଳସ୍ରୋତକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭେଟିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।